बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेड़ा दे नाल मैं आ मुफास करीम। नाजरीन अज आखिरी रोज़ा है तो रात नूं चांद रात होएगी तो कल पूरा पाकिस्तान ईद मनाएगा। तो ईद ते खास तौर पर अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, किसी नाल नाराज़गी है उन्होंने ख़त्म कर दिओ। खास तौर पर अपने जिहड़े गरीब अजीज़ ने उन्होंने लाजमी ख्याल रखो, बड़े परेशान होंदे ने, शायद तुहानूं वो नहीं पुछदे लेकिन तुसीं उन्होंने ज़रूर पुछो क्योंकि ईद का मौका ही यह होंदा है कि अपनी सारियां जिहड़ियां नफरतां जिहड़े गुस्से नाराज़गी वो ख़त्म करना। बहरहाल क्रिकेट ते भी गल करते हैं। तुहानूं पता है साडा जिहड़ा शो है वो क्रिकेट नाल वाबस्ता है। तो तुहानूं पता है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के एडिशन का आगाज़ होने जा रहा है 26 मार्च तो है। बड़ा एक्साइटेड सानूं फैंस वास्ते नज़र आ रहा है क्योंकि तुहानूं पता है हैदराबाद ते पिंडीज़ टीम का भी इजाफा होया तो जी एक्साइटमेंट है फैंस की वो वध चुकी है। खास तौर पर जो लंदन तो USA जो रोड शो हुए थे मोहसिन नकवी साहब ने करवाए थे बड़े शानदार अंदाज नाल होए ने। मैं एज ए क्रिकेट फैन तो बहुत पुरजोश हैं वास्ते तो लेकिन मशरक़ वस्ता भी जी सूरत हाल जा रही है। यह कहा जा रहा है कि शायद रीशेड्यूल हो जाए या जो गैर मुल्की खिलाड़ी ने मतलब इंडियन मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो परेशान ने या तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल असीं IPL की गल करिए तो IPL भी स्टार्ट होने वाला है। मेरा ख्याल घट तो घट एक हफ्ता रह गए तो उत्थे भी ये सूरत हाल कोई अजीबो गरीब नज़र आ रही है क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है वो लीगां खेडे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की असीं गल करिए उन्होंने यही कोशिश होती है कि वो पैसा कमाउन, दिहाड़ियाँ लाउन क्योंकि यह वही लीग्स होंदियां जिथे खिलाड़ी पैसे कमाते हैं। इहदे उत्ते गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब वध जियां नूं क्रिकेट ते असीं गल करांगे। पहले तो तुहानूं यह दसो तुहाडे रोज़े किदां गुजरे ने ते ईद ते की पैगाम दोगे यंगस्टर्स नूं? हाँ जी बिल्कुल। सब तो पहले तो मेरी तरफों भी ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ तमाम ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ अगले ਜਿਹੜੇ दिन ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ कि जिस तरीके नाल तुसी भरपूर तरीके नाल रमजान दे विच इबादत कीती है इस तरीके नाल इहो जिहड़ा इबादत दा जिहड़ा सिलसिला है तुसी अगे मुस्तकबिल दे विच भी जारी रखो और अपने मुस्तकबिल नूं फोकस करो, टारगेट सैट करो और टारगेट सैट करन दे बाद ओ स्ट्रगल करन दा आगाज कर दिओ। अगर तुसी मेहनत करते रहोगे अपना और टारगेट सैट करके मेहनत करोगे तो एक वक्त जरूर आएगा कि तुसी अपनी जड़ी ना मंजिल जरूर हासिल कर लोगे। इस दौरान हो सकता है कि तुहानूं रुकावटां भी आन लेकिन तुसी हिम्मत नहीं हारनी, मुसलसल मेहनत करते रहना और एक ना एक दिन वो वक्त आएगा जदों तुहाडा जिहड़ा हदफ है तुहाडी जिहड़ी मंजिल है वो अल्लाह ताला तुहानूं जरूर देवेगा। बिल्कुल जी जी सलीमी साहब जैसे क्रिकेट की गल करिए तुहानूं पता है PSL का भी आगाज़ होने लगे 26 मार्च तो जी मशरक़ वस्ता भी सूरत हाल जा रही है। की कहोगे इस हवाले नाल PCB ने कोई सिक्योरिटी टाइट करती है तुहाडे ज़राए की कहंदे ने हो पाएगा इवेंट कामयाबी दे नाल? हाँ जी बिल्कुल। तुहानूं पता है कि 10 जिहड़े इवेंट है वो बड़ी ही कामयाबी दे नाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाए सी और जितों तक अभाम हैगा है ना मैं तुहानूं मुफास साहब ये दसदा मैनूं नहीं पता IPL होवेगा या नहीं होवेगा टाइम ते लेकिन मैं तुहानूं ये जरूर दस दिंदा वां कि पाकिस्तान सुपर लीग जिहड़ी गई है ना 26 मार्च तो बाकायदा जिहड़ा शेड्यूल है उहदे मुताबिक होएगी और तुहानूं ये भी पता है कि जिहड़ा इफ्तिताही तकरीब हैगी वो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर दे विच ही होनी हैगी है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂंकि ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ पूरी उम्मीद है कि 26 मार्च तो जिहड़ा ना PSL का बाकायदा जिहड़ा मेला सजेगा और उहदे वास्ते बाकायदा जिहड़ी ने तैयारियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। कज़ाफी स्टेडियम जिहड़ियां पिचां हैगियां ने उन्होंने भी देखा जा रहा है और इहदे अलावा जिहड़े ने ना जिस तरह तुसीं मशरक़ वस्ता की गल की या साडी अफगानिस्तान दे नाल थोड़ा बहुत मसले मसाइल चल रहे ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। CCTV ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ और
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ NOC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ NOC ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਿਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਣ ਔਰ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਾਹੀ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜਰੀ ਆਇਆ ਛੁਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸੋਚਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਫਖਰ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਹਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਓ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵੋ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਰ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਡਾਈਵ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਨਫਿਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਡਾਈਵ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਈਵ ਲਾ ਕੇ ਕੈਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਫੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈਗਾ ਖੇਡਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਤੌਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ 40-50 ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 120 130 ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਵੋ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋ, 6-7-8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, 3 ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਹੈਗੇ ਜੇ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ 50 ਮਾਰੋ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਾਰੋ, ਵਿਕਟਾਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੁਆਦ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਲੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਟੀਵ ਅਹਿਮਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੀਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ, ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੋਸੀਫ ਨੇ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੈਡ ਪਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੋਸੀਫ ਨੂੰ, ਮੀਆਂਦਾਦ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਪਤਾਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਐਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਵਣ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੂਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨया ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾਲਿਬਨ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਈਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ख्वाजा जुनैद ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਾਸਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ एक तो जी रमजान ना बाबरकत महीना गुजर गया है और ईद आ गई है और ईद में सब लोग मुबारकबाद। और पाकिस्तान जो सब तो तेजी नाल मकबूल हो रहा है, जो चैनल है चौपाल है और तुम्हारे प्रोग्राम ने तवसत नाल ना सिर्फ असं खेड़ा नहीं बल्कि दीगर सियासी और हर किस्म की खबरों नाल बाखबर रहते हैं। तो जिसका ताल्लुक है कौमी खेल हाकी का, यकीनन मैनेजमेंट चेंज हुई है तो इन्हों दे जिम्मेदारियां भी वधिया ने, खिलाड़ियों की जी परफॉर्मेंस है वो भी कदरे बेहतर हुई है। तो जिस तक तुसीं जिक्र किया वर्ल्ड कप ने पूल का, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो पूल है इंडिया नाल पिया कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रॉन्ग पूल है, लेकिन पाकिस्तान ने टीम ने जो मोराल काफ़ी आई है और उम्मीद की जाती है कि जिस अंदाज नाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खतीर रकम दी है, ग्रांट दी है, और जी गौरमेंट जी मौजूदा हुकूमत है वो जिस तरह के इकदाम कर रही है, तो खिलाड़ियों ने जोड़े इतराजात सन कि सानू चीज़ा नहीं मिलती, सानू पैसे नहीं मिलते, वो सारिया चीज़ा एक किस्म दी माइनस हो गई। हूँ खिलाड़ियों से जिम्मेदारी आयद होनी है कि किस अंदाज नाल जस्टिफाई करने, किस तरीके नाल वो पैसा जो गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड में दिता है उन्होंने खिलाड़ियों को किस तरह वो उसको हलाल करते हैं। जिसका ताल्लुक है जुनैद, ख्वाजा जुनैद ना बड़े अच्छे कोच ने और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीम में मोटिवेशन से काफ़ी मेहनत भी की है। और अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो देखो जो प्रीवियस रिजीम सी उसने भी काफ़ी हद तक इससे उन्होंने क्रेडिट जाना उन्होंने कि उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार की थी, जूनियर लेवल तो स्टार्ट किया उन्होंने, और उनका ब्रेड एंड बटर तैयार हो गया सी, यानी कि पाकिस्तान टीम इस स्टैंडर्ड नहीं होगी सी कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। उन्होंने अपने टीमों के खिलाफ बेहतर परफॉर्म भी किया, उसका नतीजा तुहाडे सामने कि पाकिस्तान ने क्वालीफाई कर लिया वर्ल्ड कप वास्ते। हूँ जो नैक्सट जो इवेंट है पाकिस्तान ने अंदर जो चैलेंजिंग है वो पूल के अंदर जो मैचेज हैं वो जितना बहुत जरूरी है। और इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान ना एक सख्त तारीफ है और साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के खिलाड़ी को इतने बुरे नहीं है कि वो स्टैंडर्ड ना परफॉर्म ना कर सकन, लेकिन उस बुनियाद पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो प्रेशर है वो सस्टेन नहीं कर सकते। वो प्रेशर को सस्टेन करने इन्होंने मॉरली सपोर्ट करने की जरूरत है, ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर भी। और प्रोफेशनली गल करते हैं, साबिक हैड कोच रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी टीम की, वो है बड़ा कहते रहे हैं कि सानू एक गोरा गोलकीपर कोच चाहिए क्योंकि हुण जदीद टैक्नीक्स की जरूरत है, हुण हॉकी बहुत अगे एडवांस कर चुके। लेकिन इत्थे फिर सवाल यह बनता है कि साडे कोल कोई लैजेंड्स इवें दे नहीं ने जिहड़ा कीपिंग के शोबे नूं इंप्रूव कर सकन साडी टीम विच। देखो जी लैंग्वेज बैरियर होने ने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्क जो ना क्वालिफाइड कोचेज रखने ने, कोच की क्वालिफिकेशन की है और जो खिलाड़ी उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग किए हुए और मैक्सिमम प्लेयर जो पाकिस्तान ने वो मुख्तलिफ लीग तरह खेलते रहते हैं, कंपैरेटिवली इन्होंने एक्सपीरियंस काफ़ी होना हॉकी ने हवाले नाल। और जिसका कोच का ताल्लुक है फिर ये कहेंगे जी लैंग्वेज सानू समझ नहीं आती, टैक्नीकल स्किल तो सेम होंगे ने। ये पाकिस्तानी कोच जो परफॉर्म करना शुरू कर देना है तो वो फिर गोरे कोच की खाश शुरू कर देने ने, तो गोरा आ जाता है फिर कहते सारा इन्होंने लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट होना है, सानू जुबान समझ नहीं आती। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की टीम अगर तुम ग्रूम करना चाहते हो फ्यूचर वो पाकिस्तान की जी जूनियर टीम ने उस वास्ते सानू गैर मुल्की कोचेस चाहिए और उन्होंने ज्यादा ज्यादा इवेंट्स होना हॉकी दे जूनियर लेवल के पाकिस्तान के अंदर और विद इन द कंट्री जरा ना स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल से हॉकी हो, ग्रास रूट लेवल से हॉकी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर असी प्रोड्यूस कर सकिए। बदकिस्मती नाल साडे कोल प्लेयर पूल की तादाद बड़ी घट है, उसको वधाउण वास्ते पाकिस्तान नूं प्लान करना चाहिए किस तरीके नाल उन्होंने इस चीज नूं इनहास करन के प्लेयर्स नूं। अगर इस चीज असी कामयाब हो जाने तो 2 तो 3 साल असी वर्ल्ड क्लास टीमां ने अंदर पाकिस्तान अपनी रैंकिंग भी बेहतर कर सकना है और अपनी टीम की पोजीशन भी अच्छी कर सकना है। टैलेंट नहीं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई कमी नहीं है और टैलेंट की बुनियाद पे आज प्लेयर जो ना खेल रहे हैं। और दूसरा जो सब तो मेन चीज़ है ना वो हुकूमत पाकिस्तान में चाहिए कि खिलाड़ियों ने वास्ते बाइज्जत रोजगार ढूंढन, कमर्शियल जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अंदर खिलाड़ियों इंगेज किया जाए। मुआशी तौर पर अगर मजबूत होंगे, तंगदस्त नहीं होंगे तो अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स ने उन्होंने जो ना रोजगार तो नाल इन्होंने जी फैमिली है उसको सपोर्ट करने एजुकेशन और हैल्थ अलाउंस इन्होंने
ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀਬੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ PHF ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PHF ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਖੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ICC ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਚਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ICC ਨੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਮਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਅਗਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਚਲਾਵਣ, ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਨੀਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੋਹਿਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਾਂਸਰ ਉसी टीम ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ, ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਲਵੇ, तो किसी न किसी छोटे मुल्क के अंदर अपनी असाइनमेंट कर रहा होता है, कोचिंग की शक्ल, अंपायरिंग की शक्ल, फिजिकल ट्रेनर की या कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर की शक्ल, जो अपनी कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान हाकी प्लेयर्स ने, फॉर्मर प्लेयर जो अपने नाल ओलंपियन लिखने थे बहुत अच्छे तरीके नाल ने, उन्होंने उसके बेनिफिट्स भी मिले ने। अगर फॉर्मर प्लेयर जो देखा जाए तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने ना सिर्फ लैंड दी है बल्कि रोजगार भी दिता, और अच्छी जगह तो उन्होंने पोस्टिंग भी होनी है। तो ये वो बुनियाद है जिस बुनियाद पे पाकिस्तानी प्लेयर अगर माशी तौर पर मजबूत होएगा और अच्छा खेलेगा भी, और ये सारी चीज डिपेंड करती है जित नाल। जिस तरह जहांगीर खान ने मिसाल देवा, स्क्वाश ने जो लैजेंडरी प्लेयर सन, वो वर्ल्ड क्लास के जो स्पॉन्सर सन उन्होंने स्पॉन्सर करने सन। बुनियादी वजह ये सी कि वो इंटरनेशनल जो स्क्वाश सर्किट च उन्हों का बड़ा नाम सी और मैचेस जितने सन, तो जित नाल सारे स्पॉन्सर होंगे ने, जित नाल सारियां बहार होंदियां ने। अगर ये प्लेयर अच्छा खेडणगे, जिस तरह उन्हें जिते ने, तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफों भी इन्होंने पैसा मिला है, क्रिकेट बोर्ड वाले ने इन्होंने पैसा दिता है, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बैकअप किया है। तो ये वो चीज़ां ने जिस बुनियाद पर खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर भी सोचना चाहिए कि वो किस स्टैंडर्ड जो खेलना चाहते हैं और की जिहड़ा उन्हां दा अगे फ्यूचर टारगेट है। जी बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ, ਖਵਾਤੀਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।